یہ عذاب اس لیے ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آصف کی زندگی بظاہر بالکل نارمل تھی۔ 30-35 سال کا ایک عام آدمی، شادی شدہ، 2 بچے، ایک چھوٹا سا گھر اور شہر کے بیچوں بیچ ایک پرائیویٹ آفس میں ملازمت۔ صبح 8 بجے نکلتا، رات 8 بجے گھر واپسی۔ بیوی کا نام حریم تھا، بیٹا حارث 7 سال کا، بیٹی حور 5 سال کی۔ آصف صدقہ خیرات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی جمعہ کو مسجد چلا جاتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ دفتر والے دیکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں نماز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فجر کا وقت ہوتا تو وہ کروٹ بدل کر دوسری طرف سو جاتا۔ ظہر ہوتی تو دفتر میں مصروفیت کا بہانہ، عصر کو وہ چائے کا کپ تھامے دفتر کے باہر کھڑا ہوتا، مغرب کی اذان ہوتی تو وہ ٹریفک میں پھنسا ہوتا، اور عشاء آتی تو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوتا، ہاتھ میں موبائل اور ذہن کہیں اور۔ حریم خاموش ہو جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فکر تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ آصف صاحب، کبھی نماز کا بھی خیال کر لیا کریں۔ تم عورتیں ہر بات میں نماز کیوں لے آتی ہو؟ میں تھکا ہوتا ہوں، آرام بھی تو چاہیے نا۔ لیکن آصف کو یہ سب معمول لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ برا انسان نہیں ہے، وہ رشوت نہیں لیتا تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اس کا دل صاف تھا، بس یہی کافی ہے۔ یہ وہی دھوکہ تھا جو ہر بے نمازی اپنے آپ کو دیتا ہے، مگر زندگی میں مصیبت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلے آصف کی نوکری میں تنخواہ میں کمی آ گئی، کمپنی کے نئے مالک نے سب کی تنخواہیں کاٹ دیں۔ آصف نے احتجاج کیا تو اسے کہا گیا، جگہ چاہیے تو رہو، ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ آصف چپ ہو گیا۔ پھر گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ حارث کی پڑھائی خراب ہونے لگی، وہ اسکول میں جھگڑے کرتا، ٹیچر نے کئی بار شکایت کی۔ آصف نے اسے سمجھایا، ڈانٹا، پیار کیا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ حور اکثر بیمار رہنے لگی، ہر دوسرے ہفتے بخار، کھانسی، الرجی۔ ڈاکٹر کے چکر لگتے، لیکن کوئی بڑی بیماری نہیں تھی۔ پھر بھی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے، تنخواہ کم ہو گئی تھی اور قرضے بڑھتے جا رہے تھے۔ آصف صاحب، گھر میں برکت نہیں ہے۔ تنخواہ ہی کم ہے، تم ہی خرچہ اتنا کرتی ہو۔ نہیں، برکت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اللہ اس گھر میں برکت نہیں دے گا جہاں اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سکون سے بیٹھنے دو۔ حریم نے کچھ نہیں کہا، وہ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ آصف نے ٹی وی آن کیا، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس رات اس نے سوچا، کیا واقعی نماز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے کبھی باقاعدہ نماز نہیں پڑھی تھی، تو اسے کیسے پتا چلے کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اس نے دل میں ٹھان لی کہ کل سے نماز شروع کرے گا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو وہ اٹھا، وضو کیا، پانی ٹھنڈا تھا، نیند ابھی بھی آنکھوں میں تھی۔ اس نے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز شروع کی، لیکن اس کا دل نماز میں نہیں لگا۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اسے بھول رہا تھا کہ کون سی آیت کے بعد کون سی آتی ہے۔ اس نے دوبارہ شروع کی، پھر بھول گیا۔ اس نے تیسری بار شروع کی تو کسی طرح یاد آیا۔ رکوع کیا تو اسے لگا جیسے اس کی کمر اکڑ گئی ہے۔ سجدے میں گیا تو اسے نیند آنے لگی۔ نماز ختم ہوئی تو اس نے سوچا، بس اتنا ہی؟ اتنی آسان سی چیز ہے، لیکن دل نہیں لگتا۔ 2 دن اس نے نماز پڑھی۔ تیسرے دن فجر کی اذان ہوئی تو اس نے کروٹ بدلی اور سو گیا۔ پھر وہی معمول شروع ہو گیا، نماز چھوٹتی گئی اور پریشانیاں ویسے ہی رہیں، بلکہ بڑھتی گئیں۔ ایک دن آصف دفتر سے آیا تو حریم نے بتایا کہ حارث اسکول میں بہت تنگ کرتا ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ وہاں جا کے پتا چلا کہ اسلامیات کی ٹیچر نے نماز کا پریکٹیکل کروانا تھا، اور حارث نے ضد لگا دی کہ وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جملہ آصف کے دل میں گھس گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے سوچا، کیا واقعی یہ میرے نماز نہ پڑھنے سے ایسا ہوا ہے کہ حارث کا بھی دل نہیں کرتا؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پریشانیاں تو ویسے ہی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے نماز شروع کی، 2 دن پڑھی، تیسرے دن پھر چھوڑ دی۔ اسے لگتا تھا کہ نماز پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔
इतना वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर वो ख्वाब आया। ये अजाब इसलिए है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने देखा कि वो कब्र में लेटा है, उसके इर्द गिर्द मिट्टी है, अंधेरा है और वो सांस नहीं ले सकता। आसिफ चिल्ला कर बेदार हुआ। उसका पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हरीम हुआ? जाग गई। आसिफ ने कुछ नहीं कहा। वो उठकर बाथरूम में गया, पानी से मुंह धोया, लेकिन उसका दिल अभी तक बेचैन था। सुबह तक वो उस ख्वाब को भूल भी चुका था। उसकी जिंदगी में याद रखने को सिर्फ परेशानियां ही थीं, और उसकी परेशानियां वैसे ही थीं। घर में पैसे नहीं थे, हारिस की पढ़ाई खराब थी, हूर बीमार रहती थी, हरीम परेशान थी। आसिफ ने सोचा, नमाज पढ़ने से क्या हुआ, परेशानियां तो वैसे ही हैं और इतना वक्त लगता है। 5 बार वुजू, 5 बार नमाज, कहाँ वक्त है। वो खुद को समझाने लगा कि नमाज का कोई फायदा नहीं। एक दिन वो दफ्तर में बैठा था तो उसके सामने एक पुरानी किताब पड़ी थी। वो किसी ने वहां रख दी थी। किताब का नाम था नमाज और उसकी अहमियत। आसिफ ने बगैर सोचे किताब उठा ली। उसने किताब खोली तो एक जगह लिखा था, नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने नमाज छोड़ी उसने अल्लाह का हाथ मारा। शैतान ने अल्लाह का सजदा करने से इनकार किया और वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है तो वो भी शैतान की तरह अल्लाह का सजदा छोड़ रहा है। ये पढ़कर आसिफ के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, क्या मैं वाकई शैतान की तरह हूं? क्या मैं भी वही कर रहा हूं जो शैतान ने किया था? उसने किताब बंद की और दफ्तर से निकल आया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने पहले भी पढ़ी थी, कुछ नहीं हुआ। वो उलझन में पड़ गया। एक दिन वो बाजार गया तो रास्ते में मस्जिद नजर आई। उसने सोचा कि इमाम साहब से मिलता जाए। मस्जिद में इमाम साहब बैठे थे। आसिफ ने सलाम किया और उनके पास जा बैठा। कैसे आना हुआ? आसिफ ने बताया कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, फिर ख्वाब आए, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। घर में परेशानियों की वजह से नमाज शुरू की, लेकिन परेशानियां वैसी ही हैं और अब उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करे। इमाम साहब ने आसिफ की बात पूरी तवज्जो से सुनी। उन्होंने फौरन जवाब देने के बजाय उसे सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे समझाया कि आसिफ ने नमाज को बहुत कम वक्त दिया है और इतने कम वक्त में किसी भी चीज का नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने मिसाल के जरिए वाजे किया कि जैसे एक दरख्त को उगने और फल देने में वक्त लगता है, इसी तरह नमाज का असर भी सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के बाद जाहिर होता है। आसिफ को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी कर रहा था। उन्होंने आसिफ को यह भी बताया कि नमाज में दिल न लगना कोई अजीब बात नहीं, बल्कि ये शैतान की तरफ से रुकावट होती है। इंसान को नींद आना, काम याद आना या नमाज को टालना, ये सब इसी की चालें हैं ताकि इंसान इबादत छोड़ दे। आसिफ को यह बात समझ आई कि मसला नमाज नहीं बल्कि उसकी अपनी कमजोरी और जल्दबाजी है। आखिर में इमाम साहब ने उसे सादा तरीका बताया कि वो एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल करे। एक नमाज से आगाज करे, फिर दूसरी, और इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी पैदा करे। और ये दुआ कसरत से पढ़ने को कहा, रब्ब जलनी मुकीमस्सलात व मिन दुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे, मेरे वालदैन को और सब मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। आसिफ ने इमाम साहब की बात सुनी। उस रात आसिफ घर वापस आया तो उसके रवैये में एक संजीदगी थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। लेकिन साथ ही उसे ये खौफ भी था कि कहीं वो पहले की तरह दोबारा ना छोड़ दे। हरीम ने उसकी आंखों में बदलता हुआ इरादा महसूस किया। उसने तय कर लिया कि वो आसिफ को याद दहानी कराती रहेगी ताकि वो अपने फैसले पर कायम रह सके। उस रात आसिफ ने इशा की नमाज अदा की। दिल अब भी पूरी तरह हाजिर नहीं था, जिस्म थका हुआ था, नींद आंखों पर गालिब थी, लेकिन उसके बावजूद उसने नमाज मुकम्मल की। ये एक छोटा कदम था, मगर इस बार फर्क ये था कि वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को बदलने की जंग लड़ रहा था। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए। पहले हफ्ते में उसे लगा जैसे कुछ नहीं बदला। हारिस अब भी परेशान था, हूर अब भी बीमार थी, घर में पैसे नहीं थे। उसने सोचा, इमाम साहब ने कहा था सब्र करो। उसने सब्र किया। 3 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन आसिफ दफ्तर से घर वापस आया तो माहौल पहले से मुख्तलिफ था।
हरीम के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी संजीदगी थी। उसने आसिफ को बताया कि हारिस के उस्ताद आए थे और उन्होंने उसकी पढ़ाई में बेहतरी की खबर दी। वो पहले की निस्बत ज्यादा तवज्जो देने लगा था और उसका रवैया भी बेहतर हो रहा था। ये सुनकर आसिफ हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अरसे बाद कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिली है। इसी दिन एक और तब्दीली सामने आई। हूर जो मुसलसल बीमार रहती थी, आज पूरा दिन बगैर बुखार के रही। काफी अरसे बाद पहली बार ऐसा हुआ था। ये सब सुनकर आसिफ की आंखों में नमी आ गई। उसके दिल में एक ख्याल उभरा कि शायद ये सब उसकी मुस्तकिल नमाज का असर है। इस रात जब वो नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसके अंदर एक नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसका दिल पहले की निस्बत हल्का था, जैसे कोई बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा हो। उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। सुबह वो मस्जिद गया, इमाम साहब से मिला, उनका भी शुक्रिया किया। वापसी पे उसने सोचा, वो लोग जो कहते हैं नमाज का कोई फायदा नहीं, वो खुद को धोखा देते हैं। नमाज का फायदा ये नहीं कि परेशानियां खत्म हो जाए। नमाज का फायदा ये है कि इंसान का अल्लाह से ताल्लुक ठीक हो जाए, और जब वो ताल्लुक ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है।